Om Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tiruchitrambalam. Welcome. Before we listen to this week's poem, let us try and get an insight into the meaning of the word butter that we have very commonly used throughout our Abhiraami Andhaadhi series. Butter refers to someone who is very learned in the sacred Vedas and can be considered a scholar. Respectfully request the listener to bring it to our attention of any other meaning to this word. And throughout our attempt to provide an explanation, there are places where we have used colloquial words and phrases. And if there is any mistake in any of these, once again, respectfully request the listener to bring it to our attention so we can correct the mistake. Now, it's time to listen to this week's poem. பரிபுரச்சீரடி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி இன்சொல் திரிபுர சுந்தரி சிந்துரமேனியள் தீமை நெஞ்சில் புரிபுர வஞ்சரை அஞ்ச குனி பொறுப்பு சிலைக்கை எரிபுரை மேனி இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே. In this beautiful poem, Sri Bhattar describes the various alankarams of the Devi. He starts off with describing the tiny feet of the mother goddess, which has the special type of anklets called silambu. It is indeed wonderful to imagine the mother as a small child, and that creates a sense of bliss in our minds, just simply thinking about her in that way. Of course, we know the goddess who created this universe is huge. Despite that, to come and bless mortals like us, she takes various forms, and among those, that of a child is very close to the heart. He goes on to describe her as the one with formidable weapons of pasam and angusam. Pasam indicating our bonding to the worldly things, and the angusam to help liberate us from those bondings. He lifts the listener to exaltation when describing her as Insul Tiripura Sundari, the most beautiful one of the three worlds, who speaks pleasant words, and concludes by saying she is the equal half of Lord Shiva, also known as Tripuranasa Nartaka, who helped to slay the demons of Muppuram by bending the Meru hills as his bow. And Bhattar's imagination in every poem elevates us. அபிராமியின் அழகை முன் பாடலில் வர்ணித்தவர் அவளுடைய அலங்காரங்களை பற்றி இந்த பாடலில் எடுத்துச் சொல்கிறார். பஞ்சபாணி
என்பது 5 வகை அம்புகளை ஏந்தியவள் என்ற பொருளில் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் 5 உண்டாகும் உணர்வுகளை குறிக்கிறது. பொறுப்பு என்றால் மலை, சிலை என்றால் வில். சிவன் மேருமலையை வில்லாக வளைத்ததாக திரிபுரம் எரித்த கதையில் வருகிறது. மலையே பெயர்த்தெடுத்து ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் அளவுக்கு அவர்கள் வலிமை உள்ளவர்களாக இருந்தனர் என்பது உட்பொருள். ஆனாலும் கடவுளருக்கும் முனிவர்களுக்கும் மேருமலை மிக வசதியாக இருந்திருக்கும் போலிருக்கிறது. அரக்கர்களை அழிக்க வேண்டுமா, அமுதம் கடைய வேண்டுமா, பயணத்தை தடை செய்ய வேண்டுமா, பாதுகாப்பு சுவர் வேண்டுமா, பிடி மேருமலையை என்று கொஞ்சம் ஏமாந்தால் மேருமலையை கையில் எடுத்துக்கொண்டதை பல புராண கதைகளில் படிக்கலாம். மலையை திரும்ப அதே இடத்தில் வைத்தார்களா என்பதை புராணங்களில் சொல்லவில்லை. பரிபுரம் என்றால் சிலம்பு. முந்தைய பாடலின் முடிவில் பரி பிளஸ் புரை என்று பிரித்து பொருள் கொண்ட சொல் இங்கே பரிபுரம் என்ற தனிச்சொல்லாக சிலம்பு என்ற பொருளில் வருகிறது. காலில் சிலம்பணிந்தவள் என்று சக்தியை இறை இலக்கியங்களில் நிறைய வர்ணித்திருக்கிறார்கள். லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் நவரத்ன மணியினால் ஆன சலங்கை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சௌந்தர்ய லகரியில் சக்தியின் சலங்கையொலியை பற்றி சுவையாக சொல்லியிருக்கிறார் சங்கரர். ஊடலில் தோற்று சரணடைந்த சிவனின் தலையில் சக்தி தனது கால் விரல்களை விளையாட்டாக வைத்து தட்டும் பொழுது ஏற்படும் கிணுகிணுப்பான வெற்றி ஓசையில் எல்லாம் அடங்கிவிடும் என்று அழகான சங்கரர் கற்பனையை வீரை கவிராஜர் இறையை வென்றனன் விழியை வென்றனன் என முழங்கிய குரல் எனாது அரைச்சிலம்பு எழும் அரவம் என்பதேன் அருணமங்கலை கமலையே என்று அருமையான தமிழில் சொல்லியிருக்கிறார். சிவனிடம், ஐயா, நீர் மலையை வளைத்து அம்பெய்தி முப்புற அரக்கரை கொல்லும் வலிமை படைத்தவர் என்பதெல்லாம் சரி, ஆனால் எம் தலைவியின் கால் சலங்கை ஒலி உம்மையும் அடக்கிவிடுமே என்பது போல் துணிக்கும் பட்டரின் உட்பொருள் இன்னும் சுவை. நம்மையெல்லாம் பரிபாலனம் செய்யும் திருவடி அம்மையின் திருவடி. அவையும் சின்னஞ்சிறியவை. இதைத்தான் பரிபுரச் சீரடி என்று குறித்தார் பட்டர். பாசமும் அங்குசமும் தரித்தவள் அவள். பாசக்கயிறு யமனுடையது. அதனை கொண்டுதான் அவன் உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களையும் கவர்ந்து செல்கிறான். ஆனால் அதே பாசக்கயிறு அம்மையின் கையிலே அன்பரை காக்கும் கவசமாக பயன்படுகிறது. அங்குசம் கொண்டு யானைப்பாகன் யானையை கட்டுப்படுத்துகிறான். அந்த அங்குசமானது அம்மையின் கைகளிலே இருக்கும்போது அன்பர்களின் மன ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி தன்பால் வைத்திருக்க பயன்படுகிறது. அந்த அபிராமி 5 ஆயுதங்களை தரித்து கொண்டு இருக்கிறாள். பஞ்சபாணி என்றால் 5 ஆயுதங்களை தரித்தவள் என்று பொருள். என்னென்ன ஆயுதங்கள் அவை? அவைதாம் 5 மலர்கணைகள். இந்த மலர்கணைகளை கொண்டுதான் மன்மதன் அனைத்து உயிர்களுக்கும் காமம் பொங்கச் செய்தான். ஆனால் இந்த மலர்கணைகளோ அன்னையிடம் இருக்கும்போது காமத்தினை வெல்ல அன்பர்களுக்கு உதவி செய்கின்றன. அபிராமி அம்மையின் திருவடிகளையும் மலர்கணைகளையும் பற்றி பேசிய பட்டர் இப்போது அன்னையையும் அப்பனையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார். முப்புறங்களை கொண்டு இருமாந்து அனைத்து உயிர்களுக்கும் தீமை செய்தவர்களை அழித்த அந்த சிவபெருமான் அப்படி அழிக்கும்போது மிகச் சினம் கொண்டு பெரும் வில்லும் ஆயுதங்களும் எடுத்து புறப்பட்டு கோபத்தினால் உடல் முழுதும் செந்தனல் போல் ஆகிவிட்டார். ஆனால் எங்கள் அபிராமி பிராட்டியோ அந்த சிவனாரின் இடப்பாகம் அமர்ந்து இருக்கிறாள். செக்கச் சிவந்த குங்குமம் போன்ற மேனி உடையவள் அவள். அவளிடத்தில் பெரும் ஆயுதங்கள் ஏதும் இல்லை. வெறும் பாசாங்குசங்களையும் மலர்கணைகளையுமே அவள் தரித்து இருக்கிறாள். கோபத்தினால் அவள் கொதிக்கவில்லை, இன்சொல் மட்டுமே சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறாள். இப்படி முயற்சி ஏதும் இல்லாமல் வெறும் மலர்கணைகளையும் பாசாங்குசத்தையும் மட்டுமே கொண்டு கோபம் கூட இல்லாமல் இன்சொல்லாலேயே பரிபாலனம் செய்பவள் என்று மிக அழகாக சொல்லி அம்மையின் பெருமையை பறைசாற்றுகிறார் பட்டர். பரிபுரச் சீரடி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி
இன்சொல் திரிபுர சுந்தரி சிந்துர மேனியள் தீமை நெஞ்சில் புரிபுற வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொறுப்புச் சிலைகை எரிபுரை மேனி இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளை. அம்மா அபிராமி, அபிராமி சரணம். With this, we will come to the end of this presentation. We will see you in the next one. ஓம் திருச்சிற்றம்பலம். सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.